Good morning. Now we are discussing the focus points in the fourth chapter, that is excretory products and their elimination, or simply the excretory system. This is a simple chapter you have already studied, and it possesses only a few focus points. Firstly, we have to know the three types of excretion. First is അമോണോടെലിസം. എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അമോണോടെലിസം. Removal of nitrogenous waste, mainly in the form of ammonia, is called amonotelism. Or simply we can say this is the excretion of ammonia. The bony fishes, then aquatic insects, then aquatic amphibians are releasing waste in the form of ammonia, and so they are called ammonotelic animals. Animals who are releasing waste in the form of ammonia are called ammonotelic animals. They include bony fishes, aquatic insects, aquatic amphibians, etc. Ammonia is highly toxic and highly soluble in water, and so they are removed through the body surface or through the gills by diffusion with a large amount of water. അമോണിയ വെള്ളത്തിൽ നന്നായി ലയിക്കും. അമോണിയ ടോക്സിക്കുമാണ്, അപ്പോൾ ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ നന്നായി ലയിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് അമോണിയയെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. കിഡ്നി ഹാസ് നോ എനി റോൾ ഇൻ ദി എലിമിനേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് യൂറിയോടെലിസം. ഏതാ രണ്ടാമത്തത്? യൂറിയോടെലിസം. Removal of urea is called ureotelism, or excretion of nitrogenous waste mainly in the form of urea is called ureotelism, and this is common among mammals. Then terrestrial amphibians, then many marine fishes, they are ureotelic. Animals who are releasing nitrogenous waste in the form of urea are called ureotelic animals, and ureotelic animals include mammals, terrestrial amphibians, and many marine fishes. By the catabolism of nitrogen containing compounds, ammonia is produced as the byproduct or waste, but that ammonia is converted into urea in the liver because urea is less toxic, and this urea can be released through concentrated urine, and so loss of much water is reduced by ureotelism. ഇപ്പോൾ ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസിൽ വെള്ളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടൂല, അതുകൊണ്ട് അവർ അമോണിയയെ യൂറിയാക്കി മാറ്റും. എവിടെ വെച്ച്? ലിവറിൽ വെച്ച്. ആ യൂറിയ ടോക്സിസിറ്റി കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് ബോഡിയിൽ അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ യൂറിൻ ആക്കിയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതാണ് യൂറിയോടെലിസം. ദെൻ തേർഡ് ഈസ് യൂറിക്കോടെലിസം. ഏതാ മൂന്നാമത്തത്? യൂറിക്കോടെലിസം. എന്തായിരിക്കും? excretion is by uric acid. Uric acid. So this is the excretion of nitrogenous waste mainly in the form of uric acid. Waste uric acid രൂപത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് യൂറിക്കോടെലിസം എന്ന് പറയുക. ദിസ് ഈസ് കോമൺ among birds, reptiles, insects and land snails. ഇവരിലൊക്കെ യൂറിക്കോടെലിസ കാണും. So they are called uricotelic animals. So the uricotelic animals include birds, reptiles, insects and land snails because they are releasing nitrogenous waste in the form of uric acid. Here also ammonia is converted into uric acid and uric acid is less toxic, and so for their elimination a small amount of water is needed. This uric acid is removed as pellet or paste. Only a small amount of water is needed. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്നുകൂടെ ലഭിക്കാത്ത ഏരിയൽ ടൈപ്പിൽ എയറിൽ ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന ബേർഡ്സ്, ഇൻസെക്ട്സ്, അവർക്കൊക്കെ വെള്ളം കിട്ടൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമോണിയയെ യൂറിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റും. യൂറിക് ആസിഡ് ആയാൽ അത് പെല്ലറ്റ്സ് ആയിട്ട്, സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി 3 types ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻ. പഠിക്കണം, പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ഹ്യൂമൻ urinary system. In human urinary system, we are discussing only the nephron. So next is nephron. What is nephron? You have already studied the structure of nephron. നിങ്ങൾ 10th അല്ലെങ്കിൽ 9th നെഫ്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പഠിച്ചതാ. അതൊന്നുകൂടെ അറിയാന്നുള്ളതാണ് ഈ നമ്മുടെ കിഡ്നി സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ഈച്ച് കിഡ്നി possess 1 million of structural and functional units which are coiled tubules known as nephron. ഓരോ കിഡ്നിയുടെയും ഉള്ളിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് ഉണ്ടാവുക. അവരാണ് കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻ നടത്തുന്നത്. അത് ചുരുണ്ട് മടങ്ങി കിടക്കുന്ന ചെറിയ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ്, അവർക്കാണ് നെഫ്രോൺ എന്ന് പറയുക. എ നെഫ്രോൺ ഹാസ് 2 പാർട്ട്. ഒരു നെഫ്രോണിന് 2 പാർട്ട് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലോമറുലസ്. ഏതൊന്നാമത്തത്? ഗ്ലോമറുലസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് ഫോംഡ് ബൈ ബ്രാഞ്ചിങ് ആൻഡ് റീബ്രാഞ്ചിങ് ഓഫ് അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ. ഒരു നെഫ്രോണിലേക്ക് വരുന്ന ആർട്ടറിയുടെ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചിനാണ് അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ എന്ന് പറയുക. അത് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കം എ ടഫ്റ്റ് ഓഫ് കാപ്പിലറീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലോമറുലസ്. Then from the glomerulus the blood is flowing through another small arteriole known as efferent arteriole. അപ്പം ഗ്ലോമറുലസിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ, അതിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ. അങ്ങനെ നെഫ്രോണില് ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, അതിനാണ് ഗ്ലോമറുലസ് എന്ന് പറയുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് renal tubules. The next part is very minute tubes, highly coiled tubes known as renal tubules. And these renal tubules possess different part.
Firstly, it possesses a double layered cup-like structure known as Bowman's capsule. കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Bowman's capsule. റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഒരു 2 ലെയറുള്ള ഒരു കപ്പ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചർ, അതിനാണ് Bowman's capsule എന്ന് പറയുക. ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് Bowman's capsule glomerulus is present. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നെഫ്രോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പ്, ഇങ്ങനെ 2 വോൾ ഡബിൾ ലെയർ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാപ്പിലറീസിന്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്? അഫറന്റ് ആർട്ടറികൾ വന്നിട്ട് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് കണ്ട്, എന്നിട്ട് അതൊക്കെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്താവും? ഇഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോളാവും. ഇതാണ് ഗ്ലോമറുലസ് എന്ന് പറയാ. പിന്നുള്ളത് Bowman's capsule. This glomerulus and Bowman's capsule is collectively called renal corpuscle. ഈ രണ്ടിനും കൂടെ എന്ത് പറയും? റീനൽ കോർപ്പസൽ എന്ന് പറയും. ഏതിന്? ഗ്ലോമറുലസിനും Bowman's capsuleനും മാത്രം. ഈ പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് റീനൽ കോർപ്പസൽസ്, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് മാൽപീജിയൻ ബോഡി. ഇതിന് തന്നെ റീനൽ കോർപ്പസൽസിന് എന്തുകൂടെ പറയും? മാൽപീജിയൻ ബോഡി എന്നുകൂടെ പറയും. Then the second part of renal tubule is a highly coiled tubule known as proximal convoluted tubules or PCT. That means this Bowman's capsule then continues as a highly coiled tubule, and this highly coiled tubule is called proximal convoluted tubules or PCT. Then this PCT continues as a hairpin-like structure with a descending limb and an ascending limb. And this hairpin-like structure with descending limb and ascending limb is known as Henle's loop. Henle's loop. So third part of renal tubule is Henle's loop, and this Henle's loop has 2 parts. ഏതൊക്കെയാ? Descending limb and ascending limb. Then the ascending limb again continues as a coiled tubule. വീണ്ടും അതിങ്ങനെ കോയിൽ ചെയ്തൊരു ട്യൂബായിട്ട് മാറും. That coiled tubules after the ascending limb is called distal convoluted tubules or DCT. എന്താ അതിന് പറയാ? Distal convoluted tubule or DCT. Then many DCTs open into a common straight tube known as collecting duct. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ എണ്ണം നെഫ്രോണുകളുടെ DCTകൾ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അതിനാണ് കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ഇവിടെ ഒരു കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വേറെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അതാണ് കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് നെഫ്രോൺ. പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത്രയും പാർട്ടുകൾ. ഗ്ലോമറുലസ് വിത്ത് afferent arteriole and efferent arteriole. Then Bowman's capsule, PCT, Henle's loop with descending limb, ascending limb, then DCT. This is the structure of nephron. Then when we are examining the nephrons in our kidney, we can observe 2 types. 2 തരത്തിലുള്ള നെഫ്രോൺസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. One is called
കോർട്ടിക്കൽ നെഫ്രോൺ. ഒന്നാമത്തിന് എന്താ പറയുക? കോർട്ടിക്കൽ നെഫ്രോൺ. These are the nephrons which possess very short Henle's loop, and so they are mainly present in the renal cortex and they are called cortical nephron. കിഡ്നിയുടെ ടിഷ്യൂവിന് രണ്ട് പാർട്ട്, ഔട്ടർ പാർട്ട് റീനൽ കോർട്ടെക്സ്, ഇന്നർ പാർട്ട് റീനൽ മെഡുല. നെഫ്രോണുകളുടെ ഇത്രയും പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട്? ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂള്, ഗ്ലോമറുലസ്, PCT, DCT, ഇത്രയും പാർട്ട് അത് റീനൽ കോർട്ടെക്സിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ചില നെഫ്രോണില് ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് വളരെ ഷോർട്ടായിരിക്കും, ഇത്രയൊന്നും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ഇത്ര ആകെ ഇവിടെ ഇത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നെഫ്രോണുകൾ റീനൽ കോർട്ടെക്സിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അവർക്കാണ് കോർട്ടിക്കൽ നെഫ്രോൺ എന്ന് പറയുക. 80% of the nephrons are cortical nephron. Then there are some other nephron which possess long Henle's loop. എന്നാൽ ചിലതിൻ്റെ ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് നല്ല നീളമുണ്ടാവും. ആൻഡ് സോ ദേ ആർ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടുവേർഡ്സ് ദി റീനൽ മെഡുല. അതുകൊണ്ട് റീനൽ മെഡുലയിലേക്ക് അവ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ആൻഡ് ദേ ആർ കോൾഡ് ജുക്സ്റ്റാ മെഡുലറി നെഫ്രോൺ. എന്താ അവരെ പറയാ? ജുക്സ്റ്റാ മെഡുലറി നെഫ്രോൺസ്. ഈ രണ്ട് നെഫ്രോണുകളും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. കോർട്ടിക്കൽ നെഫ്രോൺ mainly present in the renal cortex and they have short Henle's loop. Second is juxtamedullary nephron. They have long Henle's loop and so that Henle's loop is extending into the renal medulla. So this is about the structure of nephron. ചിത്രം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ചിത്രം തന്നിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താനൊക്കെ തരും. അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ദിസ് ഇഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ആഫ്റ്റർ എമർജിങ് ഫ്രം ദി ഗ്ലോമറുലസ് become branches and that branches are covering the renal tubules and one branch of this efferent arteriole is running parallel to Henle's loop. ഇതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം ഹെൻലീസ് ലൂപ്പിൻ്റെ പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാസ റെക്റ്റ. ഈ ഇഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോള് വീണ്ടും നിറച്ച് കാപ്പിലറീസ് ആയിട്ട് മാറും. അവർക്ക് പെരി ട്യൂബുലാർ കാപ്പിലറി എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഹെൻലീസ് ലൂപ്പിന് പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതിന് വാസ റെക്റ്റ എന്നും പറയും. അതും ചിലപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയണം കേട്ടോ. Then next is urine formation. Urine formation. How urine is formed in the kidney or in nephron. Urine is formed by filtering the blood. And this urine formation possesses three process. മൂന്ന് പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതിൽ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ. ഏതൊന്നാമത്തത്? ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ. This is the filtration of blood from the glomerulus into the Bowman's capsule, and it is an ultrafiltration or non-selective process. So when blood is passing through the glomerulus, the dissolved materials present in that blood is filtering into the space of Bowman's capsule and it is called glomerular filtration. And during that all the waste and useful substances are filtered out, and so it is a ultrafiltration. So
glomerular filtration is a non-selective ultrafiltration of blood through glomerulus into Bowman's capsule. The force for this is the blood pressure of the blood passing through the capillaries of glomerulus. ഗ്ലോമറുലസിലൂടെ ബ്ലഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പം അതിനൊരു ചെറിയ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. ആ പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് ഒലിച്ചു വരുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ്. Then the filtration is occurring through 3 membrane. 3 മെംബ്രെയിനിലൂടെ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കും. One is the endothelium of the capillaries. ഗ്ലോമറുലസിന്റെ കാപ്പിലറിയുടെ വാളിനാണ് എൻഡോത്തീലിയം എന്ന് പറയാ. അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വരണം. സെക്കൻഡ് ഈസ് ദി എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. രണ്ടാമത് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ വാളിലെ എപ്പിത്തീലിയം, അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് തേർഡ് ബേസ്മെന്റ് മെംബ്രൈൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദീസ് ടു. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസ്മെന്റ് മെംബ്രൈൻ ഉണ്ട്. ഈ 3 ലെയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്ലഡിലെ ഡിസോൾഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് വരും. അതിനാണ് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുക. ദി സെൽസ് ഓഫ് ദി എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഈസ് കോൾഡ് പോഡോസൈറ്റ്സ്. ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലെ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിന് പോഡോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ആ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്, മേക്കിംഗ് സ്മോൾ ഹോൾസ് ഫോർ ദി പാസേജ് ഓഫ് material. So the filtration become very easy. In this way, about 1100 ml to 1200 ml of blood is filtered per minute. ഒരു മിനിറ്റിൽ 1 ലിറ്റർ മുതൽ 1.2 ലിറ്റർ വരെ ബ്ലഡ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും. By this filtration 125 ml of filtrate is formed. അങ്ങനെ 1 ലിറ്റർ ബ്ലഡ് അരിക്കുമ്പോൾ എത്രയാ കിട്ടുക? 125 ml ഫിൽട്രേറ്റ് കിട്ടും. This amount of filtrate obtained during glomerular filtration per minute is called glomerular filtration rate or GFR. അതിനെന്താ പറയുക? GFR എന്നാ പറയുക. glomerular filtration rate. അതെത്രയാ? 125 ml. So in one day it is about 180 liter. അപ്പോൾ അതൊരു ദിവസത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും? 180 ലിറ്റർ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എത്രയാണ് യൂറിൻ റിലീസ് ചെയ്യണത്? 1.5 ലിറ്ററൊക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ബാക്കി എവിടേക്കാണ് പോയത്? വീണ്ടും തിരിച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ എടുക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്, ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി നോൺ സെലക്റ്റീവ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ത്രൂ ഗ്ലോമറുലസ് ഇൻ ടു ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. ദി ഫോഴ്സ് ഫോർ ദിസ് ഈസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ mesothelium, then the epithelium of Bowman's capsule and basement membrane. They are arranged in a particular manner for releasing this. And the amount of filtrate is 125 ml per minute and it is called GFR. And for this 1.1 to 1.2 liter of blood is filtered. This rate of filtration is controlled by a special tissue present in the kidney known as JGA, juxtaglomerular apparatus. ഈ GFR-നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജുക്സ്റ്റാഗ്ലോമറുലാർ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ സെല്ലുകളുടെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ഓരോ നെഫ്രോണിലും ഉണ്ടാവും. സെക്കൻഡ് ഈസ് ട്യൂബുലാർ റീഅബ്സോർഷൻ.
രണ്ടാമത്തത് ഏതാ? ട്യൂബുലാർ റീഅബ്സോർഷൻ. പേര് തന്നെ അറിയാം അല്ലേ? എന്തായിരിക്കും? ദിസ് ഈസ് ദി സെലക്റ്റീവ് റീഅബ്സോർഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ഗ്ലോമെറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് through the wall of renal tubule or through the wall of PCT, Henle's loop, DCT, collecting duct or CD, etc. ഈ റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ വാളിലൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫിൽട്രേറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ച് ബോഡിയിലേക്ക് സെലക്റ്റീവ് ചെയ്ത് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ട്യൂബുലാർ റീഅബ്സോർഷൻ എന്ന് പറയുക. 99% ഓഫ് ദി ഗ്ലോമെറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് ഈസ് റീഅബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ട്യൂബുലാർ റീഅബ്സോർഷൻ and it is occurs by both active process and passive process through all the different parts of the renal tubules. Renal tubuleന്റെ PCT, DCT, Henle's loop, CD ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടുകളിലൂടെയൊക്കെ വസ്തുക്കളെ തിരിച്ച് ബോഡിയിലേക്ക് തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അതിനാണ് ട്യൂബുലാർ റീഅബ്സോർഷൻ എന്ന് പറയുക. അത് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യും, എനർജി ഇല്ലാതെയും ചെയ്യും. ദെൻ തേർഡ് ഈസ് ട്യൂബുലാർ സെക്രീഷൻ. മൂന്നാമത്തത് ഏതാ? ട്യൂബുലാർ സെക്രീഷൻ. This is the active release of certain substances from the body fluid into the filtrate through the wall of renal tubules. Renal tubulesന്റെ വാളിലൂടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് ചില വസ്തുക്കളെ ഫിൽട്രേറ്റിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ട്യൂബുലാർ സെക്രീഷൻ എന്ന് പറയുക. മിക്കവാറും ഇത് ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ദി ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ്, ലൈക്ക് പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ്, എക്സെട്ര, ലൈക്ക് അമോണിയ. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിലതിനെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് ഫിൽട്രേറ്റിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും. ഇതിനാണ് ട്യൂബുലാർ സെക്രീഷൻ എന്ന് പറയുക. സോ ദീസ് ആർ ദി 3 പ്രോസസ് ഇൻ യൂറിൻ formation. They are glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. ഈ 3 പ്രോസസ്സും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിൽ ഗ്ലോമെറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം. അതിലാണ് GFR ഒക്കെ വരുന്നത്, അതും അറിയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.